नमस्कार ओडिशावासी शुभ संध्या आज संध्या रही देश विदेश राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर जहां आपण माने केवल 10 मिनिट समय दे देखिपारे ता पूर्व आपण मान गोटे छोटिया अनुरोध भिडियोटी को लाइक करी कमेंट रे आपणकर जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल तुरंत आपणकर जिलार खबर मध्य पाई परिबे। तेबे कौन रही आज संध्यार खबर चलन ता ऊपर नजर पकाइबा। नंबर 1 18 रु 70 वर्ष बयसर महिला बड़ सुजोग ट्रेनिंग सांगू मिलिबो दरमा जानतु बीमा सखी योजना कौन। तेबे केंद्र सरकार देशर नागरिक नुआ नुआ योजना आणुछंती। सरकार फोकस रे एबे महिला को सशक्त करबा सांगू सेमानकु देश विकास रो भागीदार करबा लक्ष्य रे नुआ नुआ योजना आनिबारे लागिछंती। महिला आउ एक बड़ योजना भेटी देउछंती प्रधानमंत्री। तेबे नुआ वर्ष भेटी कहले सरिब नाही किंतु प्रधानमंत्री एसबु कहछन जे एथर दशम पास करथिबा 18 रु 70 वर्ष बयसर युवती एवं महिला उपकृत होई परिबे। सकाळु सकाळु राजधानी रे 40 स्कूल को बोमारे उड़ाई देबार धमक आस्थिला आ छात्र छात्री को घर को पठाई देले कर्तृपक्ष। राजधानी दिल्ली रो 40 स्कूल को बोमा धमक मिली ए नै कि मध्य सकाळु धमकपूर्ण मेल आस्थिला मेल कुआ जाउची। मेल रे स्कूल रे बोमा उड़ाई देबा को धमक आस्थिला आ मेल विषय जणा पड़िया परे स्कूल को आस्थिबा छात्र छात्री घर को पठाई दिथिले कर्तृपक्ष। आगुआ निरापत्ता अग्निशम बाहिनी को ए संपर्क में जणाइथिले स्कूल कर्तृपक्ष। 9 मास हेलाणी मिलुनी दरमा लोयर पीएमजी मिशन शक्ति कम्युनिटी सपोर्ट स्टाफ को गर्जन। तेबे जीवन जीविका एवं मिशन शक्ति सहित जड़ित कम्युनिटी सपोर्ट स्टाफ एबे एमबीके एवं सीआरपीएफ एवं ईस्ट मेंबर प्रमाणित कृषि मंत्र एवं बैंक मित्र परी तृणमूल स्तर कर्मचारी को 9 मास हेलाणी दरमा मिलुनी। बारंबार प्रतिवाद कले राज्य सरकार सेमानक कथा शुणा प्रस्तुत नाती। ग्रामांचल महिला उत्थान आत्मनिर्भरता क्षेत्र में बलिष्ठ योगदान रखिथिबा स्वल्प वेतनधारी महिला प्रति अविचार को राज्यव्यापी निंदा कराउता बेले सेमानक चाकरी एवं दरमा को नहीं राज्य सरकार असंभव निरवता प्रदर्शन करिसंती। जहाकु नहीं आज पीएमजी रे ठुलो होइचंती हजार हजार कर्मी। बारंबार अभियोग करबा सत्त्वे मध्य सरकार शुणु नथिबारु आंदोलन को ओलाइचंती एही कर्मचारी माने। 10 दबा दाबी नहीं राज्य सरकार पाखरे प्रस्ताव रखिछि संघ। जदि एही दाबीर तुरंत समाधान न हेबो तेबे आगामी दिन रे ओडिसा रे 60,000 कर्मी आंदोलन में सामिल हेबे बोली कुहा जाउछि। 16 रु रत्न भंडार मरामती कार्य तेबे एने कि मध्य बड़ बैठक मध्य बसला। मरामती पाई दिन को 5 घंटा समय आवश्यक। जुलाई मासरे खोला जायतिला रत्न भंडार तेबे 16 रु काम आरंभ हे जाय एने कि मध्य स्पष्टता आछि। एतिनै प्रतिक्रिया रखिसंती पुरीर श्रीमंदिर कमिटी मेंबर। ता सहित मध्य 31 तारिख सुधा गणति मणति मध्य हेबो। सुभद्रा योजना को नहीं आसला बड़ अपडेट एणिक डिसेम्बर 25 तारिख में प्रथम किस्तिर चतुर्थ पर्याय टंका आसीबो। एने कि मध्य उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा को बड़ सूचना। तबे कुआ जाउछि पूर्वरु 80 लाख हिताधिकारी को सुभद्रा टंका मिली जाइछि। आ जनवरी सुधा कोटी हिताधिकारी को सुभद्रा टंका मिली जिवो बोली लक्ष्य रखिसंती सरकार। कोटिए रे जो महिला पहुंचबे ताको पुरस्कृत करिवे उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। तबे कॉलेज पिला को मध्य मिली पारे सुभद्रा योजना टंका। जदि आपणकर बयस मार्च 7 तारिख पूर्व 21 वर्ष हो जाए तेबे तुरंत आपण सुभद्रा टंका आवेदन करिपारिबे। जदि आपण को डिसेंबर 25 रे सुभद्रा टंका न मिलिला ताहले मार्च 8 तारिख महिला दिवस दिन एका संगे दुईटा किस्ती मिलिबो। प्रथम है आपण प्रथम किस्ती और सेकेंड रे द्वितीय किस्ती जोटा महिला दिवस दिन एने कि उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा मध्य घोषणा करिसंती। तेबे एका संगे 10,000 टंका मिलिबो। जदि आपण एपर्यंत प्रथम किस्ती पाइचंती निश्चय गोटे लेखाएं मध्य कमेंट करदेबे। आसंता 21 रे सारा दुनिया विश्व ध्यान दिवस पालन करा जिवो। प्रस्ताव को जाति संघर मंजूरी। तेबे डिसेंबर 21 सारा दुनिया रे विश्व ध्यान दिवस भाव पालन करा जिवो। मिलित जातिसंघ महाभारत महासभारू भारत द्वारा प्रयोजित एक प्रस्ताव को सर्वसम्मतिक्रमे मंजूरी मिली। यह फल भारत समेत राष्ट्र मानक प्रसंग में बड़ सफलता मिली बोली कुआ जाउछि। तेबे आसंता कालिठू शीतर प्रकोप बढ़िबो एने पाणीपाग विज्ञान केन्द्र सूचना देइछि। राज्य रे एबे ठंडा अनुभूत हेबो। 10 दिन भितर जाड़े थरिबो सारा ओडिशा।
ବିଜେପି ସରକାର ନିଜ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ସବୁ କିଛି ପୂରଣ କରୁଛି। ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ କହିଛନ୍ତି 100 ଦିନ ଭିତରେ ବିଜେପି ସରକାର ସବୁ କିଛି କରିଛି। ତେବେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାସନ କାର୍ଡ, ପିଏମ କିଷାନ, ସିଏମ କିଷାନ, ଆବାସ ଯୋଜନା, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା, ଏମିତିକି ବି ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ 3100 ଟଙ୍କା ଦେବା, ସବୁ କିଛି ବିଜେପି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିଛି। କଥା ରହିଲା ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା। ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ 3500 ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ 3500 ଟଙ୍କା ମିଳୁନି। ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ମିଳିଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ନିଜର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ସବୁ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚେକ୍ ହେଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠକାମିର ଶିକାର ଯୋଉମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରୁଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ଆଉ କାହାକୁ ଛଡାଯିବ ନାହିଁ, ଯୋଉମାନେ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ତେଣୁ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ 3ଟି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ, ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ 2023 2024ରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ଏବେ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଖାଲି ଦେହରେ ନବଜାତ ଶିଶୁଟିଏ ଥରୁଥାଏ। ସେ ପୁଣି ବି ଜଣେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ। ଆଉ ମହିଳା ଜଣକ ହଠାତ୍ ଦେଖିକି ନିଜ କୋଳକୁ ଧରି ନେଲେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ୟାକୁ କହିଲେ ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ମାନିଛି, ମୋ ପୁଅଠୁ ମତେ ଛଡେଇ ନିଅ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ମୋର ଝିଅଟିଏ ଅଛି, ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ଏଇ ପୁଅଟିଏ ମୁଁ ପାଇଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ବୁଦା ମୂଳେ କିଏ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଛି। ଆଉ ଏହି ମହିଳା ଜଣକ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ଦେଖି ନିଜ କୋଳକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ମୁଁ ପୁଅ ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଆଉ ହଠାତ୍ ଭଗବାନ ମୋ ଡାକ ଶୁଣିଲେ। ଏମିତି କହିଲେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ତାର ଏ ଖୁସି ବେଶୀ ଦିନ ରହିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ସେହି ଶିଶୁ ପୁତ୍ରଟିକୁ ଫେରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାଇଲ୍ଡ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନିକଟରେ ସେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ଘଟଣା କଟକ ବାଙ୍କିଗଡ଼ ନିକଟ ସୁନାଦେଇ ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳିଛି। ଚାଇଲ୍ଡ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ସେହି ପୁଅଟିକୁ ନେଇଯାଇଛି। ପୁଅଟି ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚାଇଲ୍ଡ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଖବର ପାଇ ତୁରନ୍ତ ବାଙ୍କି ପୋଲିସ ଆସି ଶିଶୁ ପୁତ୍ରଟିକୁ ନେଇଯାଇଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମହିଳା ଜଣକ। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କିଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଏମିତି ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି। ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଖୁସି ଖବର, ଏଣିକି ୟୁପିଆଇ ଜରିଆରେ ଚାଷୀମାନେ 2 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ନେଇପାରିବେ। ଏନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆରବିଆଇ ଗାଇଡଲାଇନ କରିଛି। ତେଣୁ କୁହାଯାଉଛି ଯୋଉ ସ୍ମଲ ଫାଇନାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଦେଇପାରିବେ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ ଘୋଷଣା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ପିଏମ କିଷାନର ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା। ଏବେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ 19ତମ କିସ୍ତି ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ ଘୋଷଣା। ଚାକିରି ଅପେକ୍ଷାରେ 12 ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଯୁବତୀ। ରାଜ୍ୟର ଉତ୍କଟ ହେଉଛି ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା। ଚାକିରି ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି 12 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ। କର୍ମ ନିଯୋଜନ ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି 12 ଲକ୍ଷ, ହେଲେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ମାତ୍ର 2274 ଜଣ। ତାଲିମ ନେଲେ 18 ଲକ୍ଷ, ହେଲେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ମାତ୍ର 1 ଲକ୍ଷ। ବିଗତ 10 ବର୍ଷରେ 18,42,067 ଜଣଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି ମାତ୍ର 1,05,444 ଜଣ ପିଲା। ବିଧାନସଭାରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପତ ଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ ଗୃହରେ 5 ବର୍ଷର ତଥ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସପନ ସ୍ୱାଇଁ। ଯାହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାକିରି ନାହିଁ, ଶେଷରେ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ କିଛି ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ବଜେଟ ଅର୍ଥ ଖସିବାର ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଅବହେଳା ହେଉଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ମଦ ରାଜସ୍ୱ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ମଦ ବିକ୍ରି ସରକାରକୁ 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 700 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ହେଲାଣି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଦେଶୀ ମଦ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଆଉ ବିୟର ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ତେବେ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟିକା ଉପାସନା ମହାପାତ୍ର ତାରକା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଏନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଚଳିତ ବର୍ଷରେ ସରକାର ମଦରୁ 8,680 ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ଆୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ 2022-23ରେ 5,83,44,000 ଲିଟର ମଦ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ବାଂଲାଦେଶକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଳୁ। ବିଜେପିକୁ ଦୋଷ ଦେଲେ
ମମତା ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଦରଦାମ ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଶେଷ କରି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଥରେ ବଢିଲା ପରେ ତେଲ ଡାଲି ଲୁଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ବଢିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସାଧାରଣ ପରିବାର ଲୋକେ କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି। ବଜାରରେ ଏହି ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ବିପୁଳ ପରିମାଣ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଣ ସଂକଟ ଦେଖାଇ ଖାଉଟିଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ବେପାରୀ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଳୁକୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସୁଥିବା ବଡ଼ ଖବର ବିସ୍ମୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଦେଶରେ ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଳୁ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ଆଳୁ ପାଇଁକି, ଏବେ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଆଳୁ ଟ୍ରକ୍ ପଠାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଦ୍ୱିମତ କାହିଁକି ରଖୁଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠିଛି। ସେପଟେ ନବୀନ ସରକାରକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ଏବେର ସରକାର। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏସବୁ କିଛି କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ସରକାର ଆଶ୍ୱାସନା ପରେ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲିକି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଳୁ ଚାଷ ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯାହାଫଳରେ ଆଳୁ ବିହନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ବିହନ ଆସି ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ଚାଷ ହେବ। ଆଳୁ ମିଶନ ପିଆଜ ମିଶନ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଶରେ ଏବେ ଆଳୁ ମିଶନ ପିଆଜ ମିଶନରେ ଓଡ଼ିଶା ନମ୍ବର 1। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସହ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି କହିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟର 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବା ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାରେ ଆଜି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ 5,000 ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 3,000 ପାରାମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଇ ଶ୍ରମ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ଅଛି ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ସରକାର ଦେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡରେ ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଛି ବା ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡରେ 5,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ 2 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଅଛି। ଏ ନେଇକି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଆଗକୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରୁନାହାନ୍ତି ତୁରନ୍ତ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଏହି ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଥର ଉଦ୍ୟୋଗପତିଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଅଫର ଆଣିଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି 10 ଲକ୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ 20 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଏମ୍ଇଜିପି ଯୋଜନା ପାଇପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି 20 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ନେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସବସିଡି ଅଛି। ଏ ନେଇକି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ତେବେ କିଭଳି ଭାରତ ଆଗକୁ ଉନ୍ନତି କରିବ, ଭାରତ କିଭଳି ଆଗକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ମାନେ କିଭଳି ଆଗକୁ ଉନ୍ନତି କରିବେ ସେ ନେଇ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଫଳତା ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଜନା ଆସୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆହୁରି ଭାରତକୁ ଉନ୍ନତି ମାର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚାଇବ। ତେବେ ରାଜଧାନୀରେ ରହିବା ପାଇଁ ଏବେ ଡର ଲାଗୁଛି। କିଛି ଲୋକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀରେ ଗୋଟେ ମିନିଟ ପାଇଁ ବି ତଳକୁ ବା ବାହାରକୁ ଯାଇ ହଉନି। ମାତିଛନ୍ତି ଲୁଟେରା, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ କରୁଛନ୍ତି ଟାର୍ଗେଟ, ଯାହାଫଳରେ କୁହାଯାଉଛି ରାଜଧାନୀରେ 30ଟି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଏବେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚୋରି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୁଟେରା ଏବଂ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି। ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଥାଇ ମଧ୍ୟ କିଛି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଚାକିରି ଦେବା ନାଁରେ ଖୋଲିଥିଲେ ପୋର୍ଟାଲ, ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାକିରି ନାଁରେ ଏହି ଠକେଇ ରାକେଟକୁ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ସମେତ ଯୁବତୀ ଜଣେ ଏବଂ 3 ଗିରଫ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଥିଲେ, ସରକାରୀ ଚାକିରି ଦେବା ନାଁରେ ପୋର୍ଟାଲରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଉଥିଲେ, ସରକାରୀ ଚାକିରି ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚୂନ ଲଗାଉଥିଲେ। ରାଜଧାନୀରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଏଭଳି ରାକେଟକୁ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ପୁଲିସ ଠାବ କରିଛି। ତେଣୁ ଏହି ରାକେଟର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲା ଜଣେ ଯୁବତୀ। ଆଜି ପୁଲିସ ରାକେଟରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଞ୍ଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏବଂ ଜାଗେଶ୍ୱନୀ କର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିଲେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଦେବେ ବୋଲିକି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କୌଣସି ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖିକି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ବଡ଼ ଠକାମିର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ରାଜ କରୁଛି ପୁଷ୍ପା ରାଜ, ସୁପର ସଣ୍ଡେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ। ତେବେ ପୁଷ୍ପା 2କୁ ନେଇ ଚାଲିଛି କ୍ରେଜ। ଏବେ ହଲରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି, ପ୍ରତିଦିନ ହାଉସଫୁଲ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ରିଲିଜରୁ 4 ଦିନ ଭିତରେ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନକମ କରିବାର ସଫଳତା ହୋଇଛି ପୁଷ୍ପା 2।